नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपणे बीए वाणिज्य व्यवस्था और संचालन एमां पाठ 2 संचालनना सिद्धांतों एना अगाऊ जे पीरियड जोयो तो एनी अंदर आपणे घणा बधा मुद्दाओनी वात करी हती। हवे आना पहेलाना पीरियडमां आपणे छे ने संचालनना सिद्धांतोमां फ्रेडरिक टेलरे जो सिद्धांत आप्यो छे, हवे फ्रेडरिक टेलरे कयो सिद्धांत आप्यो छे एवुं जो तमने पूछवामां आवे तो तमारे याद राखवानुं वैज्ञानिक संचालननो सिद्धांत। एमां आपणे सौथी पहेला एनो थोड़ोक परिचय जोयो तो के फ्रेडरिक टेलर कोण हता। अमेरिकन मिकेनिकल इंजीनियर हता। शरूआतमां एप्रेंटिस तरीके कारखाना में जोड़ाया था, त्यार पछी मैनेजर बने छे बेथलहेम स्टील कंपनी में अने एज समयगाळा दरमियान एने संचालनना वैज्ञानिक जे सिद्धांत छे वैज्ञानिक संचालननो सिद्धांत ए रजू कर्यो। माटे जो तमने पूछवामां आवे के वैज्ञानिक संचालनना सिद्धांतना पिता तरीके कोण ओळखाय छे, तमारे याद राखवानुं फ्रेडरिक टेलर। पछी एने एवी वात करी हती के कोईपण कारखानानी अंदर 2 प्रकारनो वर्ग होय, एक बाजू मालिको छे, बीजी बाजू कामदार छे। मालिकोनी अपेक्षा के हेतु कयो होय तो के मालिकोनो मुख्य हेतु एवो छे के एनो नफो वधे, संपत्तिमां वधारो थाय। कामदार के कर्मचारी नो मुख्य हेतु कयो छे, एने वधारे वेतन मळे, कार्य संतोष में वधारो थाय। हवे आ बेज बाबतने लईने बंने जूथो वच्चे અથડામણ थती जोवा मळे छे, संघर्ष ऊभो थाय छे। त्यार पछी आपणे 2 मार्कनो प्रश्न कीधो तो 1 मार्कमां पण पूछाय के रूल ऑफ थंब एटले शुं। तो तमारे याद राखवानुं के पहेलाना जे मजूरो छे रूढ़िगत पद्धति प्रमाणे अने मालिकोना हुकम अनुसार ज कार्य करवा टेवायेला हता। एनो मतलब के एनो कोई स्वतंत्र अवाज हतो नहीं। मालिको द्वारा जे हुकम करवामां आवे ए ज प्रकारे एने काम करवुं पड़तुं हतुं। ए सिद्धांत एटले के हुकमनो नियम जेने कहीशुं रूल ऑफ थंब। त्यारे फ्रेडरिक टेलरे एम कीधुं के आ जे जूनो सिद्धांत छे, जूनी जे पद्धति छे एने दूर करी एक नवी पद्धति अपनावी, नवो सिद्धांत अपनाव्यो। ए सिद्धांत एटले वैज्ञानिक संचालन। पछी आपणे एनो अर्थ के व्याख्या जोईती। व्याख्या 2 मांथी 1 याद राखवानी, पण सेली कई पड़े तो के तमे तमारा माणसो पासे शुं कराववा मांगो छो ए सौथी पहेला जाणी लेवानुं। तेओ चोक्कस रीते अने ओछामां ओछा खर्चे ए काम करे ते जोवुं एटले वैज्ञानिक संचालन। त्यार पछी आपणे एना सिद्धांतोनुं महत्व जोयुं हतुं। एनी अंदर आपणे कया मुद्दाओनी वात करी हती तो के वैज्ञानिक पद्धति ए तमने लखता आवडे के कार्य करवा माटे पहेला रूढ़िगत पद्धतिओ हती, ए पद्धतिनो त्याग करी देवानो अने एना बदले वैज्ञानिक पद्धति अपनाववानी। कार्यनुं विश्लेषण करवानुं अने कार्य श्रेष्ठ रीते थाय ए जोवुं। चालो पहेलो मुद्दो पूरो। बीजो मुद्दो हतो आयोजन अने अमलीकरण। हवे रूढ़िगत पद्धतिमां एवुं हतुं के कामदार आयोजने करतो अने अमल पण करतो, ज्यारे वैज्ञानिक संचालनना सिद्धांतमां एवुं कीधुं के आयोजन निष्णातोए करवानुं, एनुं अमलीकरण कामदारोए करवानुं। कार्य विश्लेषणनी वात करी हती के ओछामां ओछा खर्चे अने झड़पथी काम थाय ए माटे कार्य विश्लेषण होवुं जोईए। हवे ए माटे शुं करी शकाय तो आपणे ओली जे 3 पद्धतिओनी वात करी हती, समय निरीक्षण, गति निरीक्षण, भिन्न वेतन दरनी पद्धति। हवे समय निरीक्षण एटले शुं तो के कोईपण कार्यनो
ભાગ પૂરો કરવા માટે કેટલો સમય લાગશે એ અંગેનું વૈજ્ઞાનિક રીતે કરવામાં આવતું નિરીક્ષણ કે અભ્યાસ એટલે સમય નિરીક્ષણ. ગતિ નિરીક્ષણ એટલે શું? તો કે બિનજરૂરી, ખોટી દિશામાં અને બિનકાર્યક્ષમ રીતે જે હલનચલનમાંથી કેટલાક બગાડનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવતો હોય તો એ બિનજરૂરી હલનચલનમાંથી જે બગાડ ઉદ્ભવે છે એને દૂર કરવાની પદ્ધતિ એટલે ગતિ નિરીક્ષણ. ભિન્ન વેતન દરની પદ્ધતિમાં શું આવે? કામદાર કેટલો કાર્યક્ષમ છે એ કાર્યક્ષમતાને આધારે એને વધારે વેતન આપવું. જો ઓછી કાર્યક્ષમતા હોય તો એને ઓછું વેતન મળવું જોઈએ. એ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવાની વાત આવશે કાર્ય વિશ્લેષણમાં. ફાયદો શું થાય? ઓછી પડતરે વધારે ઉત્પાદકતા લઈ શકાય, ઉત્પાદનમાં વધારો કરી શકાય. ચોથો મુદ્દો આપણે પ્રમાણીકરણનો જોયો હતો. ક્યાં છે વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા છે, અગાઉથી જ થવું જોઈએ, અગાઉથી જ ઓજારો, સાધનો, સમય, કર્મચારી એ બધાય છે નક્કી હોવું જોઈએ. ત્યાર પછી વૈજ્ઞાનિક પસંદગી ને તાલીમની વાત કરી હતી કે કામદારોની પસંદગી છે વૈજ્ઞાનિક ધોરણે થવી જોઈએ. આ માટે શું કરવાનું? કર્મચારીનું શિક્ષણ, કૌશલ્ય, આવડત, શારીરિક શક્તિ, તાલીમ મેળવેલી છે કે નહીં એને માપદંડ તરીકે ધ્યાનમાં લઈ શકાય. પછી જે કર્મચારીની જેવી આવડત હોય એ પ્રકારે એને કામ સોંપવું જોઈએ અને સમયાંતરે એની કાર્યક્ષમતામાં વધારો થાય એ માટે તાલીમનું આયોજન પણ કરવું જોઈએ અને સમયે સમયે વૈજ્ઞાનિક કસોટીઓ પણ લેવી. દાખલા તરીકે અભિરુચિ કસોટી. હવે અભિરુચિ કસોટીથી શું ફાયદો થાય? તો કે જે કર્મચારી કામ કરે છે એને એના કાર્યમાં કેટલો રસ કે રુચિ છે એ જાણવા માટેની કસોટી એટલે અભિરુચિ કસોટી. ત્યાર પછી નાણાકીય ઉત્તેજનની વાત કરી હતી. હમણાં પણ કીધું કે જેટલા પણ કર્મચારી છે એનો મુખ્ય હેતુ એક જ છે કે એને વધારે વેતન મળે, કાર્ય સંતોષ મળે. તો કાર્યક્ષમતાને આધારે એને નાણાકીય ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. એ માટે ઉત્તેજક વેતન વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. વ્યક્તિગત જ્યારે ફાળો નોંધાવતો હોય કર્મચારી તો એને વધારે વેતન મળે એ પ્રકારની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓ અપનાવવી જોઈએ. કરકસરની વાત કરી હતી. જ્યારે પણ સંચાલન કરવાની વાત આવે ત્યારે મોટા ભાગે વૈજ્ઞાનિક અને ટેકનિકલ આધાર છે એને ધ્યાનમાં લેવા પડે છે કે જેનાથી ઓછી પડતરે વધારે ઉત્પાદન મેળવી શકાય. છેલ્લે માનસિક ક્રાંતિ એ બહુ સહેલું છે કે માલિકોને મજૂરો વચ્ચે જે સંઘર્ષ ઊભો થાય છે એ ન થાય, એમની વચ્ચે સંવાદિતતા જળવાય, ધ્યેય સિદ્ધ કરી શકાય એ પ્રકારની માનસિક ક્રાંતિ થવી જોઈએ. ચાલો હવે આજે આપણે હેનરી ફેવલના સંચાલનના સિદ્ધાંતોની વાત કરી લઈએ. બીજું એક એ પણ યાદ રાખી લેજો કે એલ્ટન મેયો કયા નામે ઓળખાય છે? તો તમારે યાદ રાખવાનું નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારાના પ્રણેતા. પછી અમલદાર શાહીનો સિદ્ધાંત કોણે આપેલો છે? તો કે મેક્સ વેબરે. અને જો તમને પૂછવામાં આવે કે સંચાલનના સામાન્ય સિદ્ધાંતો કોણે આપ્યા છે ત્યારે તમે યાદ રાખજો હેનરી ફેવલ કે જેણે સંચાલનના સામાન્ય સિદ્ધાંતો આપ્યા છે. હવે સૌથી પહેલા એના જો પરિચયની વાત કરીએ તો કે હેનરી ફેવલ એક ફ્રેન્ચ એન્જિનિયર અને ઉદ્યોગપતિ હતા. એમને ઈસવીસન 1916 એક પુસ્તક લખ્યું જેનું નામ હતું
औद्योगिक અને સામાન્ય સંચાલન। इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। बराबर आ पुस्तक में एने सिद्धांतों की रजूआत करी थी। त्यार पछी तमने आ एक 2 मार्क नो प्रश्न पण पूछी सके कि हेनरी फेवलनी औद्योगिक साहसनी जे वहीवटी प्रवृत्तिओ छे एना विषे लखो। बराबर फरीथी कहूं छुं, हेनरी फेवलनी औद्योगिक साहसनी वहीवटी प्रवृत्तिओ विषे लखो। तो त्यारे तमारे ये 6 जे प्रवृत्तिओ छे एना विषे लखवानुं। औद्योगिक साहसनी वहीवटी प्रवृत्तिओ। आमां तमे कोष्टक बनावी सको जे टेक्स्टबुक में आप्युं छे ए प्रमाणे, अने ए न बनाववुं होय तो तमे लखी पण सको छो। हवे आ 6 जे प्रवृत्तिओ छे ए 6 प्रवृत्तिओ एटले कई? तो कि एमां पहेलुं जे छे ए छे टेक्निकल प्रवृत्तिओ। टेक्निकल प्रवृत्ति में शुं आवशे? तो कि जेमां कारखाना, यंत्र के पछी उत्पादन ने लगती प्रवृत्तिओनो समावेश थाय। એટલે તમે ખાલી આટલું યાદ રાખો એટલે ચાલે કે કારખાના, યંત્રો અને ઉત્પાદન। બીજું જે છે એ છે વાણિજ્ય પ્રવૃત્તિઓ। वाणिज्य प्रवृत्ति में शू? खरीद वेचाण अने विनिमय। पछी वाक्य बनावी नाखवानुं के जेमां एकमनी खरीदी वेचाण विनिमयनी प्रवृत्तिनो समावेश थाय छे। त्रीजुं नाणाकीय प्रवृत्तिओ। हवे आ नाणाकीय प्रवृत्तिनी अंदर कई बाबत आवशे? तो कि नाणाने लगती बाबत आवशे, एटले के मूडीनी प्राप्ति। बराबर, त्यार पछी के मूडीनो उपयोग छे, अनामत भंडोळ छे वगैरे। टूंकमां नाणां मेळववा, नाणांनो उपयोग करवो, भंडोळनी जाळवणी करवी एटલું જ नहीं पण एनुं पुनः रोकाण करवा सुधीनी बाबत एटले के नाणाकीय प्रवृत्तिओ। त्यार पछी चौथुं जे छे ए छे संरक्षण प्रवृत्ति। हवे आ संरक्षण प्रवृत्तिनी अंदर शुं आवशे? तो के सलामतीनी वात आवशे। कोनी कोनी सलामती? तो के कर्मचारीनी। बराबर, त्यार पछी के माल मिलकत छे, साधन सामग्री छे। बराबर, कर्मचारीनी सलामती, माल मिलकतनी सलामती के पछी माल सामाननी सलामती। ये बधी बाबतनो समावेश संरक्षण प्रवृत्ति में थई जाय। त्यार पछी हिसाबी प्रवृत्ति। एना नाम प्रमाणे के भाई आ प्रवृत्ति में शेनो समावेश थाय? तो के हिसाबनी वात आवशे के नाणाकीय हिसाबना पत्रको,
बराबर। त्यार पछी के आंकड़ाकीय कोई माहिती है तो एनो समावेश शेमा थशे तो के हिसाबी प्रवृत्ति में। त्यार पछी छेल्ले संचालकीय प्रवृत्ति। आनी अंदर तमारे काई नथी याद राखवानुं, एटલું याद राखवानुं के संचालनना कार्यों कया कया छे। ए संचालनना कार्यों विषे तमे विगतवार पहला चेप्टरनी अंदर अभ्यास करी गया, एटले के आयोजनथी शरू करी अंकुश सुधी। आयोजन, व्यवस्था तंत्र, कर्मचारी व्यवस्था, दोरवणी, संकलन अने छेल्ले अंकुश। कारण के आयोजन संचालनનું प्रथम कार्य गणाय, જ્યારે अंकुश छे ए संचालनનું છેલ્લું कार्य गणाय छे। आम तमने 2 मार्क में के 3 मार्क में ज्यारे पूछाय त्यारे तमे आटलुं याद राखी लेजो, बराबर छे। टेक्निकल प्रवृत्ति कारखाना यंत्र अने उत्पादननो समावेश। वाणिज्य प्रवृत्ति खरीद वेचाण के विनिमयनो समावेश। नाणाकीय प्रवृत्ति मूडीनी प्राप्ति, उपयोग, अनामत भंडोळ, पुनः रोकाण सुधीनी वात। संरक्षण में कोनु कोनु संरक्षण? कर्मचारी, माल मिलकत, साधन सामग्री, माल सामान। हिसाब में नाणाकीय हिसाबना पत्रक जाळववा अने आंकड़ाकीय माहिती एकत्रित करवी। छेल्ले संचालनना कार्यो छे लखी नाखवाना। हवे आगळ आपणे संचालनना एने जे सामान्य सिद्धांतो आपेला छे एनी वात करी लईए। आ याद राखी लेजो 1916 पुस्तकनुं नाम औद्योगिक अने सामान्य संचालन। फ्रेंच एंजीनियर अने उद्योगपति। आज 14 सिद्धांतों छे। तमने 14 सिद्धांत क्यारे एक साथे पूछाता नथी, पण हाँ कोई एक सिद्धांत तमने 2 मार्क अथवा 3 मार्क नी अंदर पूछी सके। कारण के आ पाठ मांथी 5 मार्क नो प्रश्न जे पूछातो नथी। 5 मार्क ना जे प्रश्न छे ए पाठ नंबर 3, पाठ नंबर 3, 5, 6, 11 ब्लूप्रिंट प्रमाणे जो पेपर आवे तो आजे तमने पाठ कीधा बरोबर छे, ए पाठनी अंदरथी ज 5 गुणना प्रश्न पूछाय छे। એટલે કે તમે જ્યારે તૈયારી કરો, હવે જો કે શરૂ કરી દીધી હોય તૈયારી તમે જરૂરી છે, ત્યારે તમારે 5 માર્કના પ્રશ્ન અહીંયા જે પાઠ લખેલા છે એ પાઠને તમારે કમ્પ્લીટ કરી લેવાના। જ્યારે આ પાઠની અંદર 2 અને 3 માર્કના પ્રશ્ન પૂછાશે। હવે આ સિદ્ધાંતો એટલે કયા કયા? તો કે સૌથી પહેલો સિદ્ધાંત છે એ છે શ્રમ વિભાજનનો સિદ્ધાંત। श्रम विभाजननी वात छे એટલે કે સંચાલનમાં કર્મચારીઓ અને સંચાલકોની કાર્યક્ષમતા જ્યારે વધારવાની વાત હોય ત્યારે એની ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છે કે કર્મચારી સંચાલક બેની કાર્યક્ષમતા વધવી જોઈએ, ઉત્પાદનના સાધનોનો ઇષ્ટતમ ઉપયોગ થવો જોઈએ કે જેના દ્વારા ઉત્પાદન વધારી શકાય। હવે આ ઉપરાંત કર્મચારી અને સંચાલકની કાર્યક્ષમતા વધે એ માટે શ્રમ વિભાજન જરૂરી છે। मतलब કે બંનેને ચોક્કસ પ્રકારનું કાર્ય કે ભાઈ સંચાલન છે તો એ સંચાલકો કરે છે,
बराबर લીધેલા નિર્ણયોનો અમલ છે તો એ કર્મચારી કરે છે અને જે તે વિભાગમાં એની કાર્યક્ષમતા વધે એ જરૂરી છે। પછી કે જો તમને પૂછવામાં આવે કે શ્રમ વિભાજનને કારણે શું શક્ય બને છે તો ત્યારે તમારે યાદ રાખવાનું વિશિષ્ટીકરણ। बराबर श्रम विभाजन ने कारण विशिष्टीकरण कारण के कर्मचारीओनी विशेषता के आवड़त कंईक अलग है, संचालकोनी विशेषता के आवड़त कंईक अलग है। एनी आवड़त ने आधारे पछी एनो लाभ लई शकाय एटले के विशिष्टीकरण छे ए श्रम विभाजन ने कारणे शक्य बने छे। श्रम विभाजन नो सामान्य अर्थ ए थाय के काम छे एनुं अलग अलग विभाजन करी नाखवुं। श्रम विभाजन थी संचालकोनी कक्षाए के पछी कारखानु के जेमां कर्मचारी काम करे छे ई बंने कक्षाए श्रम विभाजन जरूरी छे अने एनाथी विशिष्टीकरणनो लाभ लई शकाशे। बीजुं सत्ता अने जवाबदारीनो सिद्धांत। तमने 2 मार्कनो प्रश्न पण पूछी सके के सत्ता अने जवाबदारी एक सिक्कानी 2 बाजुओ छे, समजावो। तो पहला तो ये के सत्ता कोने सोंपवामां आवे तो के जे व्यक्ति कंईक चोक्कस आवडत लायकात धरावतो होय, कोई कार्यमां निपुणता धरावतो होय अने ज्यारे एकमना मालिकोनो कार्यभार वधारे होय, एकमनुं कद मोटुं होय त्यारे मालिक छे बधी जग्याए पहोंची शकता नथी। एवा संजोगोमां निष्णात व्यक्तिओने ए कार्यनी सत्ता सोंपवामां आवती होय छे। सत्तानी साथे एनी जवाबदारी पण उद्भवे छे। एटले के सत्ता ने जवाबदारी एक सिक्कानी 2 बाजुओ छे। जवाबदारी वगरनी सत्ता अने सत्ता वगरनी जवाबदारी बंने अधूरा छे। मतलब के ज्यारे तमे कोई पण ताबेदार ने कोई जवाबदारी सोंपो छो एनी साथे एने सत्ता पण मळवी जोईए। सत्ता सोंपे त्यारे कई बाबत ध्यानमां राखवी, कर्मचारीनो होद्दो, एनुं ज्ञान, तालीम, लायकात, कार्यनो केटलो अनुभव छे, नेतृत्वनी कड़ा छे के नहीं, आ बधी बाबतने ध्यानमां राखी पछी एने सत्ता सोंपवामां आवे छे। एनाथी फायदो शुं थाय? कर्मचारीनो उत्साह वधे अने ध्येय सिद्धि सरळ बने छे। त्रीजुं शिस्त अंगेनो सिद्धांत। शिस्त अनुशासन बराबर ज्यारे साधनों इष्टतम उपयोग करवानी बात होय के पछी प्रवृत्तिनुं सातत्य जळवाय ए बात होय त्यारे उद्योगमां शिस्त खूब ज जरूरी छे। शिस्तने कारणे एक चोक्कस प्रकारनुं संवादिततानुं वातावरण ऊभुं थाय। एनो मतलब के औद्योगिक झगड़ाओ छे ए थता નથી। औद्योगिक शिस्त ए चोक्कस प्रकारना नियमों के पछी आचार संहिता छे एना कारणे ऊभी थाय छे अने एना कारणे ज एकममां अनुशासन जोवा मळे छे। ज्यारे कर्मचारीओ मोटी संख्यामां होय त्यारे शिस्त अने आचार संहिता द्वारा ज अंकुश छे ए सरळ रीते राखी शकाय छे। कर्मचारी कार्य प्रति आनंद अनुभवे छे। संचालको पण कर्मचारी पासेथी सरळताथी काम लई शके छे। शिस्त माटे दरेक कक्षाए योग्य निरीक्षको, कामदारो के पछी मालिको वच्चे स्पष्ट अने न्यायी करार थवा जोईए
એટલું જ નહીં, જરૂર પડે ત્યાં શિક્ષાનો પણ અમલ થવો જોઈએ। ચાલો ત્યાર પછી હુકમની એક વાક્યતાનો સિદ્ધાંત। આમાંથી શ્રમ વિભાજનનો સિદ્ધાંત, સત્તા અને જવાબદારીનો સિદ્ધાંત, હુકમની એક વાક્યતાનો સિદ્ધાંત જે વધારે પૂછાતા હોય ને એવા સિદ્ધાંતો છે। સત્તા અને જવાબદારી એક સિક્કાની બે બાજુ છે। સત્તા વિના જવાબદારી, જવાબદારી વિના સત્તા અધૂરી છે। એ પ્રકારે હુકમની એક વાક્યતાના સિદ્ધાંતની વાત કરીએ તો કે કર્મચારીને જ્યારે એક કરતા વધારે અધિકારીઓના હુકમોનું એક સાથે પાલન કરવાનું હોય તો સ્વાભાવિક છે કે કર્મચારી એક સાથે વધારે અધિકારીઓના હુકમનું પાલન કરી શકતો નથી। તો આ સિદ્ધાંત એવું દર્શાવે છે કે કોઈ પણ જ્યારે કામગીરી કરવાની હોય, કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવાની હોય તો કર્મચારીને એક જ ઉપરી અધિકારી તરફથી હુકમ મળવો જોઈએ। એનો અર્થ એમ થાય કે કોઈ એક કાર્ય માટે કે પછી કોઈ એક વિભાગ માટે કર્મચારીઓ જે કામ કરે છે તો એને એક જ અધિકારી તરફથી હુકમ મળવો જોઈએ। જો વધારે અધિકારીઓ એને હુકમ કરશે એક સાથે તો એનું કાર્ય છે એ સરળતાથી કરી શકતો નથી, મૂંઝવણ અનુભવે છે અને ઔદ્યોગિક શિસ્ત પણ જળવાતી નથી। એટલે કે કર્મચારીને જ્યારે કોઈ પણ કાર્ય સોંપવામાં આવે ત્યારે એક કરતા વધારે અધિકારીઓ તરફથી એને હુકમ મળવો જોઈએ નહીં, એને એક જ અધિકારી તરફથી હુકમ મળવો જોઈએ। ત્યાર પછી દોરવણી એક વાક્યતાનો સિદ્ધાંત। આમાં જો વાત કરીએ, આયોજન એ ભવિષ્ય માટેની રૂપરેખા કહી શકાય। જે કાર્ય વિભાજન અને વિશિષ્ટીકરણ અપનાવવામાં આવે તો એને પાર પાડી શકાય છે। જ્યારે આયોજનનો અમલ કરવાની વાત હોય ત્યારે ઘણા બધા વિચલનો આવતા હોય, એને દૂર કરવા માટે કર્મચારીને દોરવણી એટલે કે માર્ગદર્શન આપવું પડે છે। આ દોરવણી મોટા ભાગે એના ઉપરી અધિકારી દ્વારા મળતી હોય છે। આમ કરવાથી કાર્ય અને પ્રયત્નો વચ્ચે સંકલન જળવાશે। કર્મચારી જૂથની ઉપર એક જ અધિકારી હોય એ જરૂરી છે, તો આ જૂથ છે એ નક્કી કરેલું ધ્યેય સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી શકશે। ત્યાર પછી સામાન્ય હિતને વધુ, વ્યક્તિગત હિતને ગૌણ સ્થાન। સામાન્ય હિત કે જે એકમ દ્વારા નક્કી કરેલા છે, વ્યક્તિગત હિત એટલે વ્યક્તિના પોતાના કર્મચારીના હિતની વાત છે। એટલે એ જ કહેવા માંગે છે કે સંચાલન સામૂહિક પ્રવૃત્તિ છે। વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચે, વિભાગ વિભાગ વચ્ચે સંકલન જરૂરી છે, તો જ ધંધાકીય એકમની ધ્યેય સિદ્ધિ સરળ બને છે। આ સિદ્ધાંત એવું દર્શાવે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કે કર્મચારી એ પોતાના હિતને ગૌણ ગણવાનો છે, જ્યારે એકમનું જે હિત છે એને મહત્વનું ગણી એટલે કે પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ। ત્યાર પછી કર્મચારીઓને યોગ્ય વેતનનો સિદ્ધાંત। કર્મચારી
જે સેવા આપે છે અને એના બદલામાં એને જે વળતર મળે એને આપણે કહીશું વેતન. આ સિદ્ધાંત મુજબ પેઢીમાં કર્મચારીઓને ચૂકવવામાં આવતું વેતન છે ન્યાય હોવું જોઈએ. નિયમ અનુસાર વેતનની ચૂકવણી માલિક અને કર્મચારી વચ્ચેના સંબંધોને સારા બનાવે છે. એકમના જેટલા પણ કર્મચારીઓ છે એની કાર્યક્ષમતા એકસરખી હોતી નથી. એકમમાં કેટલાક કાર્યક્ષમ કર્મચારીઓ પણ હોય છે કે જે નિશ્ચિત કરતા પણ વધારે ઉત્પાદન કે પછી કામ આપે છે. તો એનો મતલબ કે એની કાર્યક્ષમતા પ્રમાણે એને વધારે વેતન કે બદલો જે છે ઉત્તેજન છે નાણાકીય મળવું જોઈએ. આમ કરવાથી એક ફાયદો એ થશે કે મજૂર ફેરબદલી દર ઘટશે, કારણ કે જો એને યોગ્ય ન્યાય વેતન નહીં મળે તો એ એક એકમમાંથી બીજા એકમમાં જતા વાર લાગતી નથી. હવે આ માટે શું કરી શકાય? તો કે કર્મચારીને બોનસ આપી શકાય, નફામાં ભાગ આપી શકાય, સંચાલક મંડળના પ્રતિનિધિ તરીકે પણ એની નિમણૂક કરી શકાય છે. ત્યાર પછી કેન્દ્રીકરણનો સિદ્ધાંત. આ સિદ્ધાંત પણ મહત્વનો છે. કેન્દ્રીકરણના સિદ્ધાંતની વાત કરીએ તો કે વ્યવસ્થા તંત્રના માળખાને જો સફળ બનાવવું હોય તો કેટલાક અંશે સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ કે પછી વિકેન્દ્રીકરણ થવું એ જરૂરી છે. વ્યવસ્થા તંત્રમાં જેટલા અંશે સત્તાની સોંપણી થઈ નથી એને કેન્દ્રીકરણ કહીશું. એટલે ટૂંકમાં કે જ્યારે સત્તા છે એ કોઈ અધિકારીઓ કે કર્મચારીને સોંપવામાં ન આવે અને એકમની બધી જ સત્તા એના માલિકો પાસે હોય એને કેન્દ્રીકરણ કહેવાય. એનાથી ઉલટું કે જ્યારે કર્મચારીને સત્તાને જવાબદારીની સોંપણી કરી નાખવામાં આવે એને આપણે કહીશું વિકેન્દ્રીકરણ. કર્મચારીની શક્તિનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરવાની વાત આવે ત્યારે કેન્દ્રીકરણનો સિદ્ધાંત અપનાવવો જોઈએ. હા, જ્યાં એકમનું કદ મોટું હોય ત્યાં કેન્દ્રીકરણ ઓછું સફળ થાય છે, કારણ કે માલિક છે બધી જ જગ્યાએ એકલો પહોંચી શકતો નથી. એકમનું કદ નાનું હોય તો કેન્દ્રીકરણ ચાલે, મતલબ કે બધી જ સત્તા એના હાથમાં જ હોય, બધી જ જવાબદારી એના હાથમાં હોય તો ચાલે. પણ જો એકમનું કદ મોટું હોય તો કેન્દ્રીકરણના બદલે વિકેન્દ્રીકરણ અપનાવવું પડે છે. ત્યાર પછી 9મો સત્તાની રૈખિક સાંકળનો સિદ્ધાંત. આ સિદ્ધાંત છે એમાં સત્તાની એક સાંકળ બનાવવામાં આવે છે. એ સાંકળ કઈ રીતની હોય તો કે ઉચ્ચ વહીવટી અધિકારીઓથી લઈ અને તળ સપાટીના કર્મચારીઓ સુધીની સાંકળ હોય છે. બીજી રીતે કહીએ તો ઉચ્ચ સપાટીથી લઈ અને તળ સપાટી સુધી છે એ સાંકળ રચવામાં આવે છે. સત્તાની સાંકળ સંચાલકોથી લઈ અને તળ સપાટી સુધી વણ તૂટેલી એટલે કે તૂટેલી ન હોય એ રીતે રાખવામાં આવે. દરેક સપાટીએ જરૂરી સત્તા અને જવાબદારી સોંપવામાં આવે. એકમમાં કામ કરતા કર્મચારીનો ખ્યાલ રાખવામાં આવે અને કર્મચારીને ખબર પડે કે કોને જવાબદાર છે અને એને કોણ જવાબદાર છે. એટલે કે એના ઉપરી અધિકારી કોણ છે, એના હાથ નીચે કોણ કામ કરે છે, એ આ સિદ્ધાંતને કારણે કર્મચારીને પણ ખ્યાલ આવે છે. અને આ જે સાંકળ છે એ ઉચ્ચ સપાટીથી નીચેની તરફ અને તળ સપાટીથી ઉચ્ચ સપાટી તરફ માહિતીની આપ લે થતી જોવા મળે છે. ચાલો 10મું છે વ્યવસ્થાનો સિદ્ધાંત. કુલ તમારે 14 સિદ્ધાંતોનો અભ્યાસ કરવાનો છે.
આ સિદ્ધાંત બે વસ્તુ પર ભાર મૂકે છે। એક તો માલ સામાનની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ, બીજું સામાજિક વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ। હવે માલ સામાનની વ્યવસ્થામાં શું, તો કે દરેક માલ છે વ્યવસ્થિત સ્થાને હોય। એ જ રીતે કર્મચારીને તેની લાયકાત, એનું કૌશલ્ય, એને આધારે એને કામ સોંપવું જોઈએ। કોઈ ચોક્કસ સ્થાન માટે ચોક્કસ ભરતી પણ કરવી જોઈએ કે જેના દ્વારા કર્મચારીઓ મેળવી શકાય। 11મો એક આ 9મો સિદ્ધાંત પણ ઘણી વાર પૂછાય છે, સમાનતાનો સિદ્ધાંત। સમાનતાનો સિદ્ધાંત એવું સૂચવે છે કે કર્મચારી એક જીવંત વ્યક્તિ છે અને એની પાસેથી જ્યારે કામ લેવું હોય તો વ્યવહારુ અભિગમ અપનાવવો પડે છે। અધિકારીએ જ્યારે કર્મચારી પાસેથી કામ લેવાનું હોય ત્યારે એનું વર્તન ન્યાયપૂર્ણ હોવું જોઈએ, સમાનતાથી ભરેલું હોવું જોઈએ। આ માટે વૈધિક કે રૂઢિગત વલણ છે। વૈધિક એટલે ચોક્કસ કંપનીના નિયમ નીતિ નિયમો પ્રમાણે જ ચાલવું, એના બદલે અવૈધિક રૂપે વર્તન કરી અને સમાનતા સ્થાપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે। અવૈધિક રૂપે એટલે કે જેમાં મિત્રતાના સંબંધો જોવા મળતા હોય, માનવતાના સંબંધો જોવા મળતા હોય। આગળ વાત કરીએ સ્થિર કર્મચારી ગણનો સિદ્ધાંત। કોઈ પણ એકમ માટે કાયમી અને સ્થિર કર્મચારી એ મૂડી ગણાય છે। કોઈ એક જ એકમમાં કર્મચારી લાંબા સમયથી ટકી રહે તો કર્મચારીનો વિકાસ થાય અને એને કારણે એકમનું નક્કી કરેલું ધ્યેય પણ સિદ્ધ થાય છે। લાંબા સમય સુધી કર્મચારી જ્યારે કોઈ એક જ એકમમાં રહે તો એનો ફાયદો એ મળે છે કે એના જ્ઞાનનો લાભ લઈ શકાય, અનુભવનો લાભ શકાય, ઉત્પાદન વધશે અને મજૂર ફેરબદલી દર ઘટે છે। હવે આ માટે કાયમી કર્મચારીને બઢતી આપી શકાય, જરૂર પડે ત્યારે તાલીમની પણ વ્યવસ્થા કરવી। ત્યાર પછી પહેલ વૃત્તિનો સિદ્ધાંત। સંચાલકોમાં જેમ ઉદ્યોગ સાહસિકતા જરૂરી છે તો જ સંચાલન કરી શકે, એકમની સ્થાપના કરી શકે, એકમને ચલાવી શકે, નફો મેળવી શકે। એટલે કે સંચાલકોમાં ઉદ્યોગ સાહસિકતા જરૂરી છે, એ જ રીતે કર્મચારીઓમાં પહેલ વૃત્તિ જરૂરી છે। પહેલ વૃત્તિનો સરળ અર્થ કે એ કામ કરવાની શરૂઆત કરે। સૌથી પહેલા સંચાલકો એવું વાતાવરણ ઊભું કરવાનું કે કર્મચારીને પહેલ વૃત્તિ કરવામાં પ્રોત્સાહન મળે, કર્મચારીઓમાં સ્વતંત્ર કાર્ય કરવાની શક્તિનો વિકાસ થાય, કર્મચારીમાં જે નેતૃત્વ શક્તિ છે એ ખીલી ઉઠે એ પ્રકારે પ્રયત્ન કરવાનો છે। ચાલો છેલ્લે જૂથ ભાવનાનો સિદ્ધાંત। આ સિદ્ધાંત પણ ઘણી વખત પૂછાય છે। એટલે કે કોઈ પણ એકમની સફળતાનો આધાર એના સંચાલકો અને કર્મચારીઓ ઉપર છે। તો કર્મચારી અને સંચાલકો વચ્ચે સંબંધો સારા રહે, સંવાદિતતા જળવાય, એમની વચ્ચે જૂથ ભાવના ઊભી થાય એ પ્રકારનું વાતાવરણ ઊભું કરવાનું છે। જો કર્મચારીઓ વચ્ચે ઝઘડાઓ નહીં હોય, જૂથ બનીને કાર્ય કરશે તો ધ્યેય સિદ્ધિ સરળ બનશે। આમ હેનરી ફેવોલે અલગ અલગ સિદ્ધાંતો દ્વારા એવું કહ્યું છે
કે આ યાદી છે સિદ્ધાંતોની એ અંતિમ નથી। સંચાલકોને પોતાને જે અનુભવ થાય, સંશોધન કરે, એનું જ્ઞાન છે, એને આધારે આમાં નવા સિદ્ધાંતો જરૂર પડે તો ઉમેરી પણ શકે છે। બીજું કે આ જે સિદ્ધાંતો છે એ ધંધાકીય, રાજકીય, આર્થિક અલગ અલગ જે ક્ષેત્રો છે એમાં લાગુ પાડી શકાય છે। છેલ્લે આપણે પીટર એફ ડ્રકર એનું સંચાલન ક્ષેત્રે પ્રદાન શું છે એની વાત કરી લઈએ। પીટર એફ ડ્રકર બરાબર કે જે 1909 જન્મ, 2005 એનું અવસાન। એક સંચાલન શાસ્ત્રી તો હતા, સાથે સાથે લેખક, ચિંતક અને કેળવણીકાર હતા। વૈશ્વિકીકરણને કારણે સમગ્ર વિશ્વની જે ધંધાકીય વ્યવસ્થા છે એમાં પરિવર્તન આવી ગયું છે। હવે એના કારણે જ સંચાલનમાં પણ નવી પદ્ધતિઓ વિકસાવવી જરૂરી બની ગઈ હતી। પીટર એફ ડ્રકરે માનવ સંપત્તિને ધંધાકીય એકમમાં મહત્વનું સ્થાન આપવાની વાત કરી છે। પીટર એફ ડ્રકરના મુખ્ય પ્રદાનમાં એક તો ધ્યેયલક્ષી સંચાલન છે, બીજું છે સ્વનિયમનનો સિદ્ધાંત। ધ્યેયલક્ષી સંચાલન વિશે એમણે એવું કહ્યું છે કે હેતુની સિદ્ધિ માટે કર્મચારી અને સંચાલક એ બંનેના ધ્યેયમાં એક સૂત્રતા હોવી જોઈએ। જુદા જુદા એકમના સ્વરૂપો છે તો એ માટે ધ્યેયલક્ષી સંચાલન ખૂબ જ અસરકારક સાબિત થશે। તેઓનું પ્રદાન માનવ સંસાધન સંચાલન, બજાર સંચાલન કે પછી તણાવ સંચાલન, બરાબર, થાક છે, તણાવ છે એને દૂર કરવાની વાત એમાં રહેલું છે। માટે પીટર એફ ડ્રકર કયા નામે ઓળખાય તો કે આધુનિક સંચાલનના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। એ પણ યાદ રાખી લેજો, આધુનિક સંચાલનના પિતા તરીકે કોણ ઓળખાય તો કે પીટર એફ ડ્રકર। સંચાલનના સામાન્ય સિદ્ધાંતો કોણે આપ્યા? હેનરી ફેવલ। નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારાના પ્રણેતા કોણ? એલ્ટન મેયો। વૈજ્ઞાનિક સંચાલનના પિતા તરીકે કોણ ઓળખાય તો કે ફ્રેડરિક ટેલર। એની સાથે જ ચેપ્ટર નંબર 2 અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। આજનું તમારું જે હોમવર્ક છે અહીંયા બોર્ડ ઉપર મેં જે સિદ્ધાંતોમાં રાઈટની નિશાની કરેલી છે 1, 2, 3, 4, 5 અને 6, તો આ જે 6 સિદ્ધાંતો છે એના વિશે રફ નોટમાં લખી લેજો।